Dear students, my name is Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adi Kavinanna University, Rajahmundry. Today, we discussing topic is the third year, 6th semester elective paper in that third chapter callus culture. We are already discussed in last class what is the callus culture, what is the process, how to maintain the subculture and growth measurements and morphogenesis in callus culture. These are topics are discussed in the last class. Now we are discussing the organogenesis and somatic embryogenesis. These two topics are discussed in this class. First, once again I revised the callus culture. Callus culture. What is the callus? Callus is the undifferentiated group of cells. That is called callus. We are using the callus undergo the plant tissue culture process. That is the callus culture. In that 3 steps are there. Step 1, step 2, step 3. Step 1 is the aseptic preparation of plant material. Second step is the selected suitable nutrient medium is supplemented with phytohormones. Step 3, inoculation and incubation of culture under controlled conditions. These are the basic steps. In this process, first we can take in the explant from the mother plant. That plant is the plant material is sterilized with the detergent T-Pol. After the sterilization process, that can wash with the distilled water. After the distilled water preparation, the plant material, it means cell or callus, anyone, that is taken and inoculated into the solidified medium, inoculated into the suitable nutrient medium that can incubated in generally incubator. The incubator conditions are near of 50 to 60% of humidity and 25 degrees Celsius temperature is maintained for the callus culture. The temperature is also based on the plant species. After the callus culture, that is maintained in the subculturing process. A portion of tissue is inoculated into the new culture medium. That is called subculture. That is maintenance is the most important. In that subculture preparation, the callus is divided into 2 pieces. One piece is used for the generation of the new plants. Another one piece is used for the maintenance of the callus. In that callus, cells are living in condition or not. That is identified with the different types of techniques. For example, viability of cultured cells, that is observed in the direct phase contact microscope, events blue staining, fluorescent diastase method. These are used for the viability of the cell is observed in the callus culture. The callus is undergo the cytodifferentiation. It means production of the new plantlets. అంటే కొత్త మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయాలంటే మనకి callus is the సేమ్ సెల్స్, ఒకే రకమైనటువంటి కణాల సముదాయం కాబట్టి
డిఫరెన్షియేషన్ చూపించాలి కాబట్టి ఆ డిఫరెన్షియేషన్ చూపించేటటువంటిది విధానాన్ని మనం మార్ఫోజెన్సిస్ అంటున్నాం. ఇక్కడ కణంలో మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి సైటో డిఫరెన్షియేషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. ఇట్ మీన్స్ ద సెల్ identical cells are undergo the deviation that can converted into xylogenesis. It means formation of the xylem. That is also affected by the polysaccharides. It means, for example, sucrose that can affected the xylogenesis. And another one is the growth hormones, auxins, gibberellins, cytokinins. These three growth hormones are also affected the xylem formation. For example, auxin 0.005% is taken and sucrose is the only 2% sucrose is added to the, it means 2% sucrose added to the medium that can give to the well developed xylem and very low amount of phloem is formed. Increasing the concentration of sucrose, the xylem formation is stopped at the stage of the 4% of sucrose. Some of very little amount xylem formation is observed or not formed in the xylem. The conditions are observed in the 4% of sucrose and 0.005% of auxin. It means sucrose is always encourage the formation of the xylem, but higher amount of sucrose is decreases the formation of the xylem. This is the cytodifferentiation. Next, we are discussing the organogenesis. What is the organogenesis? Organ, differentiation of the organ from the callus. అంటే unorganized, undifferentiated cells is formed the root and shoot structures. That is the organogenesis. Organogenesis is the process of morphogenesis involving the formation of plant organs like shoot, root, flower, bud formation, etc. etc. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మనకి తీసుకున్నటువంటి క్యాలస్ కల్చర్ అనేటటువంటిది, క్యాలస్ అనేటప్పటికి దట్ ఈస్ ద అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్, అంటే ఒకేలా ఉండేటటువంటి కణాల సముదాయము. దాని నుంచి కానీ మనకి ఆర్గాన్స్ ఫార్మేషన్ చేశాననుకోండి. ఆర్గాన్స్ అంటే ఏంటి, లీఫ్, పత్రము, కాండము, వేరు, అవి ఏర్పడేటటువంటి దాన్ని మనం ఆర్గనోజెన్సిస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నాం. అంటే అవయవ ఉత్పత్తి అని చెప్పేసి పిలుస్తాం దీన్ని. ఇట్ ఈస్ ద 2 types, అంటే 2 రకాలుగా ఏర్పడుతుంది, డైరెక్ట్ మెథడ్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. డైరెక్ట్గా ఆర్గాన్స్ ఫార్మేషన్ చేయొచ్చు, లేదా ఇండైరెక్ట్గా ఆర్గనోజెన్సిస్ ద్వారా. అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి కల్చరు అనేటటువంటిది మనం సింగిల్ సెల్ తీసుకున్నా లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ తీసుకున్నా, ఎనీవన్, సింగిల్ సెల్ తీసుకున్నా గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ తీసుకున్నా, అంటే వీ కెన్ టేక్ ఇన్ ద సింగిల్ సెల్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ది మదర్ ప్లాంట్. మనకు కావాల్సినటువంటి డిజైరబుల్ సెల్స్ని తీసుకుంటాం. దట్ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్లెట్, ఆర్ ద సెల్ ఈజ్ అండర్గో ద క్యాలస్ ఫార్మేషన్. After the callus formation, the callus is differentiated into the root and shoot formation. And there is a variation. First one is the direct organogenesis. Tissue from leaves, stems, roots. అంటే మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి కణాలు లేదా కణజాలం అనేటటువంటిది మనం ఏదో ఒక భాగంలోంచి తీసుకుంటాం కదా. ప్లాంట్ యొక్క రూట్ సిస్టమా, షూట్ సిస్టమా, లీఫ్ సిస్టమా, ఏదో ఒక భాగంలో నుంచి లేదా ఫ్లోరల్ పార్ట్స్లో నుంచి కెన్ బి డైరెక్ట్లీ కల్చర్ టు ద ప్రొడ్యూస్ ప్లాంట్ ఆర్గాన్స్. అంటే క్యాలస్ ఫార్మేషన్ జరగదన్నమాట.
indirect organogenesis tissue undergo the morphogenesis without going through a callus formation. What are suspension cells or cells structure? It is a widely used method for a plant propagation, and this propagation approach is particularly used for the herbaceous species. హెర్బేషియస్ అంటే చిన్న చిన్న మొక్కలు ఉంటాయి చూసారా, అంటే గుల్మాలు అని పిలుస్తాం. అలాంటి మొక్కలకి ఈ పద్ధతి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రైసాంతిమం ప్లాంట్ ఉంది, అది మనకి సీజనల్గా గ్రో అప్ అయ్యి లైఫ్ సైకిల్ పూర్తవగానే దట్ కెన్ అండర్గో ద డెత్ కండిషన్స్, లీవ్స్ అనేటటువంటివి చనిపోతూ ఉంటాయి. సమ్ అదర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అంటే వెజిటేటివ్ ప్రాపగ్యూల్స్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఏ మొక్కలైనా మ్యాక్సిమం మనం ఈ హెర్బేషియస్ అంటే ఆ కేటగిరీకి సంబంధించిన కొన్ని మొక్కల్ని మనం ఈ పద్ధతి ద్వారా డైరెక్ట్ మెథడ్ ద్వారా కల్చర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇండైరెక్ట్ ఆర్గనోజెన్సిస్. When the organogenesis occurs through callus or suspension cell culture formation, it is regarded as the indirect organogenesis. అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఆర్గాన్ నుంచి, మనం ఏదో ఒక ఆర్గాన్ తీసుకుంటాం కదా ప్లాంట్ బాడీలో నుంచి, ఆ ఆర్గాన్ నుంచి వచ్చినటువంటి టిష్యూ దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద క్యాలస్. ఫస్ట్ క్యాలస్ ఫార్మేషన్ చేసి నెక్స్ట్ దట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ ద formation of the plantlets. Callus growth can be established from the many explants. అంటే లీవ్స్ అయి ఉండొచ్చు, రూట్స్ అయి ఉండొచ్చు, స్టెమ్స్, కాట్లీడన్స్, ఫ్లవర్ పార్ట్స్. వీ కెన్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ఎక్స్ప్లాంట్. అంటే వీ కెన్ మెనీ ప్లాంట్ పార్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ఎక్స్ప్లాంట్ దట్ కెన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద callus. For indirect organogenesis, the callus may be grown in liquid medium or solid medium. Different concentration of auxin and cytokinin. In vitro organogenesis can be manipulated. Here అంటే మనం కల్చర్ చేయాల్సినటువంటి మెటీరియల్, ప్లాంట్ మెటీరియల్, దాన్ని మన లిక్విడ్ మీడియంలో కల్చర్ చేసిన లేదా సాలిడ్ మీడియం. లిక్విడ్ మీడియం మీన్స్ వితౌట్ అగార్, సాలిడ్ మీడియం మీన్స్ దట్ కంటైనింగ్ ద అగార్ మెటీరియల్. అంటే ఏ మీడియంలో కల్చర్ చేసినప్పటికీ కూడా దట్ కెన్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫైటో హార్మోన్స్. అంటే ఆర్గనోజెన్సిస్ జరగాలంటే మనకి కావాల్సింది ఏంటి? ఆక్సిన్స్, సైటోకైనిన్స్. ఇవి రెండు ఉంటేనే దట్ కెన్ ఎంకరేజ్ ద షూట్ ఫార్మేషన్, రూట్ ఫార్మేషన్ అనేటటువంటిది జరుగుతుందన్నమాట. హౌ టు ఫార్మ్ దట్? లో ఆక్సిన్ అండ్ సైటోకైనిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ ఇండ్యూస్ క్యాలస్ ఫార్మేషన్. అంటే బోత్ ఆక్సిన్ అండ్ సైటోకైనిన్ ఇవి రెండు కూడా లో కాన్సన్ట్రేషన్, చాలా తక్కువ మోతాదులో, రెండు కూడా చాలా తక్కువ మోతాదులో వాడినట్లయితే మనం ఆర్గాన్ నుంచి క్యాలస్ ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ లో ఆక్సిన్ అండ్ హై సైటోకైనిన్ అంటే చాలా తక్కువ మోతాదులో ఆక్సిన్ అంటే ఫైటో హార్మోన్, మన గ్రోత్ హార్మోన్స్ అంటాం కదా. లో ఆక్సిన్ చాలా తక్కువ శాతంలో ఆక్సిన్ తీసుకుని high amount of cytokinin concentration will promote shoot organogenesis from callus. అంటే తక్కువ శాతం ఆక్సిజన్ యూజ్ చేసి ఎక్కువ శాతం అంటే హై పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సైటోకైనిన్ను ఉపయోగించడం ద్వారా మనకి షూట్ అంటే కాండము అనేటటువంటిది క్యాలస్ నుంచి ఏర్పడుతుంది. ఒకవేళ మీకు రూట్ ఫార్మేషన్ ముందుగా జరగాలనుకుంటే హై ఆక్సిన్ అంటే ఎక్కువ శాతము ఆక్సిన్ని తీసుకోవాలి. అండ్ లో సైటోకైనిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ శాతము సైటోకైనిన్ అనేటువంటి గ్రోత్ హార్మోన్ తీసుకోవాలి. దిస్ విల్ ఇండ్యూస్ రూట్ ఫార్మేషన్.
దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్. ఇక్కడ మీకు డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్లో చూపిస్తున్నాము. దిస్ ఈజ్ ద ప్లాంట్ బాడీ. దీని నుంచి మనం ఒక లీఫ్ మెటీరియల్ని, అంటే దట్ ఈస్ ద ఆర్గాన్, దానిలో నుంచి మనం టిష్యూ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ ప్లాంట్ కింద వర్కౌట్ చేసేటటువంటి మెటీరియల్ లీఫ్ మెటీరియల్. దానిలో నుంచి వీ కెన్ ఐసోలేటెడ్ ద సెల్స్. అందులో నుంచి కొన్ని కణాలని ఐసోలేట్ చేసాం. పాలిసెడ్ టిష్యూ సెల్స్ని ఐసోలేట్ చేసుకున్నాం. ఆ పాలిసెడ్ సెల్స్ని డైరెక్ట్ మెథడ్ లోపల, అంటే ఈ సెల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఫార్మ్ ద షూట్, అంటే సెల్ నుంచి డైరెక్ట్గా కాండం లేదా రూట్ అనేటటువంటిది ఏర్పడిపోతుంది అనమాట. అంటే హియర్ దెర్ ఈజ్ నో క్యాలస్ ఫార్మేషన్. అంటే సెల్ నుంచి ఇక్కడికి షూట్ ఫార్మేషన్ డైరెక్ట్గా చూపించాము, అంటే ఇక్కడ నో క్యాలస్ ఫార్మేషన్. అంటే డైరెక్ట్ దాని లోపల సెల్ డైరెక్ట్లీ ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు ద ప్లాంట్లెట్. ఫస్ట్ షూట్ ఫార్మేషన్ చేసింది. ఇట్ మీన్స్ షూట్ ఫార్మేషన్ చేసిందంటే అర్థం ఏంటి? హై పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సైటోకైనిన్, లో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిన్ ఈజ్ యూజ్డ్, అంటే షూటింగ్ ఏర్పరచడం కోసం. తర్వాత రూట్ ఫార్మేషన్ జరగాలనుకున్నప్పుడు దానికి వెరీ లో అమౌంట్ ఆఫ్ సైటోకైనిన్, హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద గ్రోత్ మీడియం. దానివల్ల మనకి రూటింగ్ అనేది వస్తుంది. టోటల్గా ప్లాంట్లెట్ అనేటటువంటిది ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్ట్ మెథడ్. అంటే హియర్ క్యాలస్ ఈజ్ నాట్ ఫార్మ్డ్. అంటే ద సెల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద షూట్స్ అండ్ రూట్స్. వీటిని ఏర్పరిచింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ మెథడ్. ఇండైరెక్ట్ మెథడ్, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ లోపల సెల్స్ ఉన్నాయి. అంటే మనం ఈ సెల్స్ని ఏం చేసాము? సెల్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా క్యాలస్ ఫార్మేషన్ చేయొచ్చు, లేదా ఆ సెల్స్ని తీసుకొచ్చి ఇంకా మనం కల్చర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే సెల్ సస్పెన్షన్ కల్చర్ అంటాం. అంటే లిక్విడ్ మీడియంలో వేస్తే సెల్ సస్పెన్షన్ కల్చర్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది, లేదా సాలిడ్ మీడియంలో పెట్టి క్యాలస్ ఫార్మేషన్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ క్యాలస్ ఈజ్ ఇన్వాల్వింగ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ షూట్. అంటే మనకి షూట్ కాండము మరియు పత్రాలు ఏర్పడే విధానం. అంటే షూట్ ఫార్మేషన్ జరిగిందంటే హై పర్సెంటేజ్ ఆఫ్, ఇక్కడ మనకి క్యాలస్ ఫార్మేషన్ జరిగిందంటే వెరీ లో అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిన్ అండ్ సైటోకైనిన్ బోత్ ఆర్ యూజ్డ్. అంటే లో కాన్సన్ట్రేషన్లో ఆక్సిన్ని సైటోకైనిన్ ఉపయోగించాం కాబట్టి క్యాలస్ ఫార్మేషన్ జరిగింది. ఈ క్యాలస్ మళ్ళీ వేరే కల్చర్ మీడియంలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి కల్చర్ మీడియంతో పాటు హై అమౌంట్ ఆఫ్ సైటోకైనిన్, లో అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిన్ని యాడ్ చేయడం ద్వారా ఫస్ట్ దట్ యూ కెన్ ఎంకరేజ్ ద షూట్ ఫార్మేషన్. ఇప్పుడు మీకు రూట్ ఫార్మేషన్ జరగాలనుకున్నాం కాబట్టి దాని లోపల లో అమౌంట్ ఆఫ్ సైటోకైనిన్, హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిన్ యాడ్ చేస్తాం. అందువల్ల దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద రూట్ సిస్టమ్. షూట్ అండ్ రూట్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది ఏర్పడింది కాబట్టి ఫైనల్లీ ద ప్లాంట్లెట్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. దిస్ ఈజ్ ద ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. అంటే హియర్ సెల్ నుంచి ప్లాంట్లెట్ ఫార్మేషన్ జరగడానికి ముందు క్యాలస్ ఏర్పడింది. ఇక్కడ డైరెక్ట్ మెథడ్లో నో క్యాలస్ ఫార్మేషన్, ఓన్లీ డైరెక్ట్లీ ఆర్గాన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. దట్ ఈస్ డిఫరెన్షియేషన్. ఇదేంటంటే సస్పెన్షన్ కల్చర్ లోపల, సస్పెన్షన్ అంటే మళ్ళీ సెల్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఆ సెల్స్ నుంచి ప్లాంట్లెట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద ఆర్గనోజెన్సిస్. ఇది సెల్ సస్పెన్షన్ కల్చర్ ద్వారా ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లోనే క్యాలస్ ఫార్మేషన్ చేసి ఇక్కడ సెల్ సస్పెన్షన్ కల్చర్ ద్వారా మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకునే విధానం. దిస్ ఈజ్ ద ఆర్గనోజెన్సిస్ ప్రాసెస్. మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ గురించి అడగడం జరిగిందండి. అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి సోమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్. అంటే మనం ఇందాక ప్లాంట్ ఆర్గాన్ నుంచి సెల్స్ ఐసోలేట్ చేసి దాన్ని క్యాలస్ ఫార్మేషన్ చేసి ప్లాంట్లెట్ ఫార్మేషన్ చేయడమా, లేకపోతే డైరెక్ట్గా సెల్ నుంచి ప్లాంట్లెట్ ఫార్మేషన్ చేయడమా అనేటటువంటిది మనం ఆర్గనోజెన్సిస్ కింద మెన్షన్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు సోమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్, ఎంబ్రియాయిడ్స్ పిండాలు ఏర్పడడం, ముఖ్యంగా సోమాటిక్ అన్నం శాకీయ పిండాలు ఏర్పడే విధానం అన్నమాట. శాకీయ పిండాలు అంటే జనరల్గా అయితే మనకి ఆఫ్టర్ ద ఫెర్టిలైజేషన్, అంటే మేల్ గ్యామిట్ ఫీమేల్ గ్యామిట్ ఫ్యూజ్ అయిన తర్వాత జైగోట్ వస్తుంది. ఆ జైగోట్ అనేటటువంటిది కాస్త మనకి ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్ చేస్తుంది.
అది సీడ్ ఫార్మేషన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కానీ ఇక్కడ వితౌట్ sexual reproduction, only vegetative cells are involving in the production of embryoids. Then we are calling that somatic embryogenesis. The process of regeneration of embryos from the somatic cells or tissues or organs is referred to as the somatic embryogenesis. It is a type of asexual reproduction. అంటే మనకి సొమాటిక్ సెల్స్ నుంచి ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి ఇది ఒక ఎసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కింద జనాలు చెప్పడం జరిగిందనమాట. సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ మే బి దట్ ఈస్ ద నాన్ జైగోటిక్. అంటే ఇందాక అన్నాం కదా సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరిగితేనే జైగోట్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనే మాటే లేదు కాబట్టి వీఆర్ కాలింగ్ దట్ నాన్ జైగోట్ అని చెప్పేసి పలుకుతున్నాం. సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్ అంటే డైరెక్ట్గా మనకి ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. అంటే సొమాటిక్ ఆర్గాన్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఎంబ్రియాయిడ్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. లేదా పార్థినోజెనిసిస్ అంటాం. ఇట్ మీన్స్ అన్ఫెర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్. అంటే మనకి స్పెర్మ్ వచ్చి ఫ్యూజ్ అవ్వకుండానే ఎగ్ అనేటటువంటిది మనకి ఎంబ్రియోస్ని ఫార్మేషన్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఆండ్రోజెనిక్, ఇక్కడ పోలెన్ గ్రెయిన్ నుంచి ఎంబ్రియోస్ ఫార్మేషన్ జరగడాన్ని మనం ఎంబ్రియోస్ అంటే ఆండ్రోజెనిక్ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నాం. అంటే మనకి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ నుంచి ఎంబ్రియోస్ ఏర్పడవచ్చు. పార్థినోజెనిక్ అంటే ఓన్లీ అన్ఫెర్టిలైజ్ ఎగ్స్ నుంచి ఎంబ్రియోస్ ఫార్మేషన్ జరిగిన, లేదా డైరెక్ట్గా ఆర్గాన్స్ అంటే ప్లాంట్ యొక్క ఆర్గాన్స్ నుంచి అంటే సెల్స్ నుంచి ఎంబ్రియోస్ ఫార్మేషన్ జరగచ్చు. వేటినైనా సరే వీ కెన్ కాల్ దట్ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్, ఎంబ్రియోజెనిసిస్ ప్రాసెస్. Somatic embryos are structurally similar to the zygote. అంటే మనకి సొమాటిక్ సెల్స్ నుంచి ఏర్పడ్డా, లేదా పోలెన్ గ్రెయిన్స్ నుంచి ఏర్పడ్డా, ఎగ్ సెల్స్ నుంచి ఏర్పడ్డా, ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ద జైగోట్. అంటే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుపుకొని అంటే మేల్ గ్యామిట్ ఫీమేల్ గ్యామిట్ ఫ్యూజ్ అయ్యి ఏర్పడేటటువంటి ఎంబ్రియోస్ ఏ విధంగా ఉంటాయో ఆ విధంగానే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్లాంట్ సెల్ స్పోరోఫైటిక్ స్ట్రక్చర్ కదా, డిప్లాయిడ్ ఇన్ కండిషన్లోనే ఉంటుంది. మనకి ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగేటప్పుడు మేల్ గ్యామిట్ ఫీమేల్ గ్యామిట్ అనేటటువంటివి ఏర్పడతాయి. అంటే దట్ ఇస్ ద మనకి హ్యాప్లాయిడ్ ఇన్ కండిషన్లో ఉంటాయి. అవి రెండు ఫ్యూజ్ అయిన తర్వాత జైగోట్ అనేటువంటిది డిప్లాయిడ్ ఇన్ కండిషన్లోనే ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి సొమాటిక్ సెల్స్ నుంచి ఏర్పడినటువంటి ఎంబ్రియాయిడ్న మనకి ఫెర్టిలైజేషన్ తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ ద ఫెర్టిలైజేషన్ తర్వాత ఏర్పడేటువంటి జైగోట్ అయినా చూడడానికి స్ట్రక్చరల్గా రెండు సిమిలర్గానే ఉంటాయి, అంటే ఒకేలా ఉంటాయి. అండ్ దే క్యాన్ బి excised from the parent tissue and induced to germinate in tissue culture media. అంటే మనం సెల్స్ నుంచి ఏర్పడినటువంటి ఈ ఎంబ్రియోస్ని ఐసోలేట్ చేసి వాటిని సూటేబుల్ కల్చర్ మీడియం మీద కల్చర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, దట్ కెన్ ప్రొడ్యూసెస్ ద ప్లాంట్లెట్స్ అనేటటువంటిది జరుగుతుందన్నమాట. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ప్లాంట్ కల్చర్ బై యూజింగ్ సొమాటిక్ సెల్స్. దెర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్. అంటే 2 రకాల ఎంబ్రియోజెన్సిస్ ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి. అదే డైరెక్ట్ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ అంటాము, ఇండైరెక్ట్ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ అంటాము. అంటే ఇక్కడ కూడా మనం ఇందాక ఆర్గనోజెన్సిస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా, దానిలో ఏ విధంగా జరుగుతుందో ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా జరుగుతుందన్నమాట. దానికి సంబంధించే ఇది డైరెక్ట్ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్, ఇండైరెక్ట్ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ అనేటప్పుడు when the somatic embryos developed directly or excised plant undergoing callus formation, అంటే these are without undergoing callus formation. అంటే ఇక్కడ when the somatic embryos develop directly or explant without undergoing callus formation. అంటే మనం ఇక్కడ తీసుకొచ్చినటువంటి ఎక్స్ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్స్ప్లాంట్ అనేటటువంటిది
క్యాలస్ ఫార్మేషన్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా మనకి ప్లాంట్లెట్ ఫార్మేషన్ చేస్తుందన్నమాట. అందువలన ఇట్ ఈస్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ సొమాటిక్ డైరెక్ట్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నాము. అంటే హియర్ మనకి సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్ నుంచి అంటే ఇక్కడ క్యాలస్ అనేటటువంటిది ఫార్మేషన్ లేదు, డైరెక్ట్గా మనకి ప్లాంట్ ఆర్గాన్స్ నుంచి మనకి ఎంబ్రియాయిడ్స్ అనేటటువంటివి ఏర్పడుతున్నాయి. The characteristic feature of direct somatic embryogenesis is avoiding the possibility of introducing somaclonal variation in the propagated plants. అంటే మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ ఏం చేస్తుంది, ఈజ్ అవాయిడింగ్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ సోమాక్లోనల్ వేరియేషన్. అంటే మనకి ఒకే సెల్ నుంచి వీ కెన్ ఫార్మ్ ద ఎంబ్రియాయిడ్స్. ఒక కణం నుంచి ఇక్కడ పిండాలు అనేటటువంటివి ఏర్పడుతున్నాయి. అందులో జెనెటికల్ కాన్స్టిట్యూషన్ లోపల వేరియేషన్ అనేటటువంటిది కనిపించదు, అంటే మ్యాక్సిమం కనిపించదు అన్నమాట. అందువల్ల సోమాక్లోనల్ వేరియేషన్స్ అనేటటువంటివి ఏర్పడడానికి అంటే అవాయిడ్ చేయడానికి చాయిస్ ఎక్కువగా ఉంది. అంటే మధ్యలో క్యాలస్ ఫార్మేషన్ లేదు కదా, అంటే డైరెక్ట్గా సెల్ నుంచి మనకి ఎంబ్రియాయిడ్స్ ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి అవాయిడింగ్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ సోమాక్లోనల్ వేరియేషన్ అంటే జెనెటికల్ కాన్స్టిట్యూషన్ మారేటటువంటి చాయిస్ చాలా తక్కువగా ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పడం అన్నమాట. అదే ఇండైరెక్ట్ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్కి వచ్చేటప్పటికి హియర్ ఇండైరెక్ట్ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ ద సెల్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్లాంట్ ఆర్ మేడ్ టు proliferate and form callus from the which cell suspension culture can be arised. అంటే మనకి ఇక్కడ సస్పెన్షన్ కల్చర్ ప్రాసెస్ ద్వారా అయినా లేదా సెల్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఆర్గాన్స్ ఫార్మేషన్ జరగకుండా అంటే ఎంబ్రియాయిడ్స్ ఫార్మేషన్ జరగకుండా మధ్యలో క్యాలస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుందన్నమాట. క్యాలస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అవుతుంది ఇది. మనకి ఇక్కడ సర్టెన్ సెల్ రిఫర్ టు యాజ్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఎంబ్రియోజెనిక్ డిటర్మైన్డ్ సెల్స్. అంటే ఫ్రమ్ ది సెల్ సస్పెన్షన్ కెన్ ఫార్మ్ సొమాటిక్ embryos. Embryogenesis is made possible by the presence of growth regulators under suitable environmental conditions. అంటే సెల్ సస్పెన్షన్ కల్చర్ అయినా క్యాలస్ ఫార్మేషన్ జరగాలన్నా ఏది జరగాలన్నా మనకి గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ అనేటటువంటివి అవసరం. అది ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఆక్సిన్ సైటోకైనిన్ అనేటటువంటిది అవసరం అన్నమాట. దట్ కెన్ ఎఫెక్టెడ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద plantlet. Here we can అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే అంటే జిబ్బరెల్లిక్ యాసిడ్స్ అనేటటువంటివి కూడా మనకి ఎంబ్రియోస్ ఫార్మేషన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాయి అనేది ఒక మాట అనమాట. సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్ ఫార్మేషన్ జరగాలంటే జిబ్బరెల్లిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్. అంటే జిబ్బరెల్లిక్ యాసిడ్ని యాడ్ చేయడం ద్వారా దట్ కెన్ ఇండ్యూసెస్ ద ఎంబ్రియోస్. ఇక్కడ మనం ప్లాంట్ని తీసుకున్నాము అంటే దిస్ ఇస్ ద మనం ఏదైతే ప్లాంట్ ఆర్గాన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్లాంట్ నుంచి లీఫ్ మెటీరియల్ని తీసుకున్నాము. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్ట్ మెథడ్. ఎక్స్ప్లాంట్ సొమాటిక్ సెల్ని తీసుకున్నాం, ఆ సొమాటిక్ సెల్ నుంచి మనకు సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్ ఏర్పడతాయి. ఎంబ్రియోస్ జర్మినేషన్ జరిగి ప్లాంట్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతాయి అన్నమాట. అదే ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ లోపల కానీ సస్పెన్షన్ కల్చర్ మెథడ్లో కానీ ఈ సెల్ ప్లాంట్ సెల్ అనేటటువంటిది కాస్త క్యాలస్ ఫార్మేషన్ చేసి ఆ క్యాలస్ నుంచి మనకి ఎంబ్రియాయిడ్స్ అనేటటువంటివి ఏర్పడతాయి. క్యాలస్ వచ్చింది కదా, క్యాలస్ నుంచి సొమాటిక్ ఎంబ్రియాయిడ్స్ అనేటటువంటివి ఏర్పడతాయి. లేదా సస్పెన్షన్ కల్చర్ ద్వారా సస్పెన్షన్ కల్చర్ని ప్రిపేర్ చేసి అందులో కూడా సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్ అనేటటువంటివి ఏర్పడతాయి. ఈ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్ నుంచి వీ కెన్ ప్రొడ్యూసెస్ ద ప్లాంట్లెట్స్. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎంబ్రియాయిడ్స్ని ఫార్మేషన్ చేయడానికేమో జిబ్బరెల్లిక్ యాసిడ్ని మనం యాడ్ చేస్తాం అన్నమాట కల్చర్ మీడియంకి.
The gibberellic acid is encourage the formation of the somatic embryos. ఎంబ్రియోస్ ఫార్మేషన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ఆ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్ నుంచి మనకి ప్లాంట్లెట్ ఫార్మేషన్ జరగాలంటే ఆక్సిన్ అండ్ సైటోకైనిన్ ఈజ్ ప్లే ద ఇంపార్టెంట్ రోల్. అంటే మనం ఆర్గనోజెన్సిస్లో డిస్కస్ చేసాం కదా, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎంబ్రియోయిడ్ని వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ టు ద కల్చర్ మీడియం దట్ కంటైనింగ్ ద ఆక్సిన్ అండ్ సైటోకైనిన్. ఆక్సిన్ అండ్ సైటోకైనిన్ లో అమౌంట్లో ఉంటేనేమో, రెండు కూడా లో అమౌంట్లో ఉంటే క్యాలస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఆక్సిన్ మన జిబ్బరెల్లిక్ యాసిడ్ని లో అమౌంట్ యాడ్ చేస్తే దట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఎస్ సొమాటిక్ ఎంబ్రియాయిడ్స్. తర్వాత ఆర్గనోజెన్సిస్ జరగాలంటే ముందు షూట్ ఫార్మేషన్ జరగాలనుకుంటే high amount of cytokinin, low amount of auxin is added to the culture medium that can initiate the shoot formation. At the same way, low amount of cytokinin, high amount of auxin that can induces the root system. రైజోజెన్సిస్ అనేటటువంటిది జరుగుతుందన్నమాట. ఆటోమేటిక్గా మనకు కావాల్సినటువంటి ప్లాంట్లెట్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే దట్ కెన్ ద ప్లాంట్ సెల్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రొడ్యూసెస్ ద సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్, ద సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్ ఆర్ ఫార్మ్ ద ప్లాంట్లెట్స్. ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ద సెల్స్ ఆర్ అండర్గో ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద క్యాలస్, ద క్యాలస్ is produce the somatic embryos, the somatic embryos produces the plantlet. This is the indirect method of somatic embryogenesis. Some other times we cannot produce as the plantlets. Why ante we can prepare the synthetic seeds. అంటే ఈ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్ని ఎన్క్యాప్సులేటెడ్ విత్ ద ఆల్జినేట్, అంటే కాల్షియం ఆల్జినేట్ అనేటటువంటి, సోడియం ఆల్జినేట్, కాల్షియం ఆల్జినేట్ ఇలాంటివంటి మెటీరియల్స్ని యూస్ చేసి ఎన్క్యాప్సులేటెడ్ ద ఎంబ్రియాయిడ్స్ని వాటికి తొడుగులా వేస్తారనమాట. వేసి that can prepare the seeds, that is called synthetic seeds or artificial seeds అంటాం. ఆర్టిఫిషియల్ సీడ్స్ కింద అని లేదా సింథటిక్ సీడ్స్ కింద యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. మనకి స్టోరేజ్ పర్పస్కి ఉపయోగపడతాయి. వెన్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ దట్ కెన్ అండర్గో ద కల్టివేషన్ ప్రాసెస్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే the embryogenesis is involved in the preparation of the synthetic seeds or artificial seeds. అంటే సింథటిక్ సీడ్స్ని ఆర్టిఫిషియల్ సీడ్స్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్ లోపల ఈ సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ అనేటటువంటి క్వశ్చన్ని అడిగారు. అంటే షార్ట్గా అడగొచ్చు, ఎస్ఏకి అడగొచ్చు. సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ అంటే మనకి the embryos are formed from the somatic cells. That process is called somatic embryogenesis. These are here two types: direct somatic embryogenesis, indirect somatic embryogenesis. Indirect somatic embryogenesis, the explant is directly form the plantlets without callus formation. Indirect process, the explant is undergo the callus formation. After the callus formation, that can produces the embryoids. The callus produces the embryoids. The embryoids are undergo the plantlet formation. That is the somatic embryogenesis లో మేజర్గా చెప్పుకునే స్టెప్స్ అన్నమాట. అలాగే ఆర్గనోజెన్సిస్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. హియర్ ఆల్సో 2 steps: డైరెక్ట్ ఆర్గనోజెన్సిస్, ఇండైరెక్ట్ ఆర్గనోజెన్సిస్. Direct organogenesis, indirect organogenesis. Direct means without callus formation. Indirect means callus formation. The cells are involved in the callus formation and the callus is form the plantlet. This is the organogenesis and somatic embryogenesis. Already examination lo somatic embryogenesis గురించి ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అడిగారు. కాబట్టి మీకు షార్ట్కి అడగొచ్చు, ఎస్ఐకి అడగొచ్చు. ఓవరాల్గా మీకు ఫస్ట్ యూనిట్లో నుంచి అంటే వాట్ ఈస్ ద క్యాలస్ కల్చర్, క్యాలస్ కల్చర్ అంటే ఏమిటి, అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అండ్ హౌ టు మెయింటైన్ ద సబ్ కల్చర్, దీన్ని మిమ్మల్ని ఎస్ఏ క్వశ్చన్గా అడగడానికి చాయిస్ ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్
మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద కల్చర్. అంటే గ్రోత్ జరిగింది అని చెప్పడానికి మనకు ఉండేటటువంటి మెథడ్స్ ఉన్నాయి. హౌ టు ఐడెంటిఫై దట్, అంటే గ్రోత్ కండిషన్స్ జరుగుతున్నాయి అని చెప్పడానికి సెల్ కౌంటింగ్ మెథడ్ కానీ, ప్యాక్డ్ సెల్ వాల్యూమ్ కానీ, అలాగే మనకి సెల్ ఫ్రెష్ వెయిట్, అంటే ఒకటి డ్రై అప్ చేసేది, ఒక ఫ్రెష్ వెయిట్, ఒకటేమో కౌంటింగ్ ఆఫ్ ద సెల్. ఈ మెథడ్స్ షార్ట్ అడగడానికి చాయిస్ ఉన్నటువంటి టాపిక్. మార్ఫోజెన్సిస్ షార్ట్ అడగొచ్చు, ఎస్ఐకి అడగొచ్చు. అంటే సెల్ డిఫరెన్షియేషన్, అంటే జైలం ఫ్లోయం డిఫరెన్షియేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అని దానికి సంబంధించి. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఆర్గనోజెన్సిస్ అంటే ప్లాంట్లెట్ ఫార్మేషన్, టిష్యూ నుంచి ప్లాంట్లెట్ ఫార్మేషన్. ఇక్కడేమో సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్, అంటే కల్చర్ చేసేటప్పుడు సొమాటిక్ ఎంబ్రియోస్ ఫార్మేషన్ సంబంధించి. ఇండివిజువల్గా ఎస్ఐకి అడగొచ్చు, షార్ట్కి అడగొచ్చు అనమాట. దీనిలో నుంచి క్యాలస్ కల్చర్లో నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఉంటుంది మీకు ఎగ్జామినేషన్ లోపల. దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ చాప్టర్. అదే మీకు ఫస్ట్ చాప్టర్, సెకండ్ చాప్టర్లో నుంచి చూస్తే మీకు ఫస్ట్ చాప్టర్లో సెల్యులార్ టోటిపోటెన్సీ షార్ట్కి అడిగారు మిమ్మల్ని ఆల్రెడీ ఎగ్జామినేషన్లో, సెల్యులార్ టోటిపోటెన్సీ అని చెప్పేసి, లేదా డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ డీడిఫరెన్షియేషన్, రీడిఫరెన్షియేషన్. దీన్ని కూడా మిమ్మల్ని షార్ట్కి అడగడతారనమాట. ఆల్రెడీ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా డిఫరెన్షియేషన్, డీడిఫరెన్షియేషన్ని షార్ట్కి అడిగి ఉన్నారు మీకు. అంటే ఎగ్జామినేషన్లో అంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియేషన్, వాట్ ఈస్ ద డీడిఫరెన్షియేషన్, వాట్ ఈస్ ద రీడిఫరెన్షియేషన్ అనే వేరియేషన్స్ తెలియాలి మీకు. అంటే డిఫరెన్షియేషన్ అంటే సెల్యులార్ డిఫరెన్షియేషన్, అంటే క్యాలస్ నుంచి జైలం ఫ్లోయం అనేటటువంటి టిష్యూ కింద వేరియేషన్ రావడాన్ని ఏమో డిఫరెన్షియేషన్ కింద చెప్పుకుంటాం. అదే డీడిఫరెన్షియేషన్ అయితే మెచ్యూర్ సెల్ ఈజ్ రివర్టింగ్ టు మెరిస్టమాటిక్ సెల్. అంటే మెచ్యూరిటీకి అంటే ఒక ఆర్గాన్ ఫార్మేషన్ జరిగిపోయి ఏదో ఒక యాక్టివిటీ జరుపుకునేటటువంటి పారెంకైమా సెల్స్ కావచ్చు, కోలెన్కైమా సెల్స్ అయి ఉండొచ్చు. అంటే న్యూక్లియస్ ఈజ్ ప్రజెంట్, న్యూక్లియస్ మాత్రం ఉండాలి. అలా ఉన్నటువంటి సెల్లు విభజన చెందేటటువంటి శక్తి కోల్పోయినటువంటి కణాలు తిరిగి విభజన శక్తిని తెచ్చుకుంటాయి అన్నమాట. అంటే డివైడింగ్ కెపాసిటీని తెచ్చుకుంటే దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం. అలాగా డివిజన్ కెపాసిటీ తెచ్చుకున్నటువంటి సెల్స్ ఏమవుతాయంటే దట్ ఈజ్ అండర్గో ద డివిజన్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ ద ఆర్గాన్స్. దట్ ఈస్ ద రీడిఫరెన్షియేషన్. అంటే ప్లాంట్లెట్ ఫార్మేషన్ చేస్తుంది కాబట్టి రీడిఫరెన్షియేషన్ అని చెప్తాం. అదే మనం ఇక్కడ ఇందులో డిస్కస్ చేసేది. అంటే టోటిపోటెన్సీ అండ్ డిఫరెన్షియేషన్, డీడిఫరెన్షియేషన్, రీడిఫరెన్షియేషన్ అనేటటువంటి వర్డ్స్ని మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్లో షార్ట్గా అడుగుతూ ఉంటారనమాట. అలాగే మీడియా అంటే మురాషిక్ స్కూబ్ మీడియం అని చెప్పేసి మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. అంటే ఎంఎస్ మీడియం అని చెప్పేసి చెప్తాం. దీన్ని కూడా షార్ట్గా అడుగుతారు, ఎంఎస్ మీడియం కాంపోజిషన్ గురించి. అందువల్ల మీరు అంటే 1 లీటర్ ప్రిపరేషన్కి ఎలాంటి కాంపోనెంట్స్ తీసుకోవాలి, మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, మైక్రో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి. అంటే మ్యాక్రో లోపల అమోనియం నైట్రేటు, పొటాషియం నైట్రేటు, కాల్షియం క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం సల్ఫేట్, వాటి యొక్క కాంపోజిషన్ ఎంతెంత కావాలి. అదే మైక్రో న్యూట్రియంట్స్లో అయితే బోరిక్ యాసిడ్, పొటాషియం అయోడైడు, మాంగనీస్ సల్ఫేట్, జింక్ సల్ఫేట్, కాపర్ సల్ఫేట్, కోబాల్ట్ క్లోరైడ్, ఫెర్రస్ సల్ఫేట్, సోడియం మాలిబ్డినం ఆక్సైడ్, ఈడిటిఏ. వీటి గురించి మనకి కార్బన్ సంబంధించి దీస్ ఆర్ ద ఇన్ఆర్గానిక్ ఎలిమెంట్స్. ఇది వచ్చి ఆర్గానిక్ సంబంధించి సుక్రోజ్ని వాడతాం. అలాగే ఎమినో యాసిడ్స్ లోపల గ్లైసిన్ యూజ్ చేస్తాం. విటమిన్స్ కేటగిరీ లోపల అంటే మనం ఆఫ్టర్ ద స్టెరిలైజేషన్ దీస్ ఆర్ యాడెడ్. నికోటిక్ యాసిడ్ కానీ, పైరిడాక్సిన్, థైమిన్, అగార్ వీటన్నిటిని కూడా స్టెరిలైజేషన్ చేసిన తర్వాత యాడ్ చేస్తాం. అంటే అగార్ని ముందు కూడా వేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే డిజాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి. అందులో స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్స్ అని చెప్పేసి కూడా మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్లో అడగవచ్చు. అంటే ఎలాంటి మెథడ్స్ ఉన్నాయి స్టెరిలైజేషన్కి, ఫిజికల్ మెథడ్స్, కెమికల్ మెథడ్స్ అన్నాం కదా. ఫిజికల్లో వచ్చేటప్పటికి వెట్ హీట్ మెథడ్, డ్రై హీట్ మెథడ్ అని, ఫిల్టర్ మెథడ్ అని చెప్పేసాం. కెమికల్కి వచ్చేటప్పటికి సోడియం హైపోక్లోరైడ్ అని చెప్పేసి, లేదా టీపాల్ని యూజ్ చేసి, సమ్ అదర్ మెర్క్యూరీ క్లోరైడ్ యూజ్ చేసి, ఇథనాల్ని యూజ్ చేసి, అంటే ఇలాంటి ప్రక్రియల ద్వారా వీ కెన్ క్లీన్ ద ప్లాంట్ సర్ఫేస్ రీజియన్ అనేటటువంటి దాన్ని స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్లో చెప్పుకున్నాం. దీన్ని కూడా మిమ్మల్ని అడగడానికి చాయిస్ ఉందన్నమాట. మనకి ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్ హిస్టరీ అని చెప్పేసి ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఉంది.
అడగొచ్చు. మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఇప్పుడు వరకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్గా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే మెథడాలజీ, దట్ ఈస్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్. దీన్ని ఎగ్జామినేషన్లో అడిగారండి మిమ్మల్ని. అంటే లాస్ట్ 2 years పేపర్స్లో చూస్తే ఈ క్వశ్చన్ మీకు కనబడుతూ ఉంటుంది. అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ టెక్నిక్ ఆఫ్ ద టిష్యూ కల్చర్ లేదా మెథడాలజీ ఆఫ్ ద టిష్యూ కల్చర్ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. ఈ 6 స్టెప్ని మీరు రాయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. దీన్నే మనకి ఇంకొక రకంగా కూడా అడుగుతున్నారు, ఆస్పెక్ట్స్ అనేటటువంటి పాయింట్తో కూడా అడగవచ్చు. అంటే మనకి టిష్యూ కల్చర్స్కి కావాల్సినటువంటి అంశాలు ఏమిటి అని చెప్పేసి మీనింగ్ అనమాట. ఆస్పెక్ట్స్, ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్ ఆస్పెక్ట్స్ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. ఆస్పెక్ట్స్ అనేటప్పటికి మనకి కల్చర్ మీడియా ప్రిపరేషన్ వస్తుంది, స్టెరిలైజేషన్ టెక్నిక్స్ వస్తాయి దాని లోపల. థర్డ్ వన్ వచ్చి ఇనాక్యులేషన్ ప్రాసెస్ వస్తుంది. అంటే ఎక్స్ప్లాంట్, మనం ఎక్స్ప్లాంట్ని ఇనాక్యులేట్ చేస్తాం కదా, ఆ స్టెప్ ఒకటి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంక్యుబేషన్ వస్తుంది. లాస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఎయిరేషన్, అంటే ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్ లోపల ఎయిరేషన్ ప్రొవైడ్ కోసం షేకర్ అని చెప్పేటటువంటి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని యూజ్ చేస్తాం, ఎక్విప్మెంట్ని. దాని గురించి ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఆ 5 అనేటటువంటివి ఆస్పెక్ట్స్ కింద చెప్తాం. కల్చర్ మీడియం, స్టెరిలైజేషన్, ఇనాక్యులేషన్, ఇంక్యుబేషన్, ఎయిరేషన్. దీస్ 5 ఆర్ ద ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్. దిస్ ఈజ్ ద ఇక్కడ టెక్నిక్ ఆఫ్ ద టిష్యూ కల్చర్. ఇందులో 6 స్టెప్స్ కనబడుతున్నాయి. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ మీడియం వస్తుంది, స్టెరిలైజేషన్ కనబడుతుంది, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లాంట్, ఇనాక్యులేషన్, ఇంక్యుబేషన్. ఇక్కడ 6th స్టెప్లో అక్లమటైజేషన్ అనేటువంటి వర్డ్ ఉంది. అంటే టెక్నిక్ వేరు, ఆస్పెక్ట్స్ వేరు, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీరు అది. అంటే అన్నీ ఇక్కడ చెప్పినయే చెప్తూ ఉంటాము, కాకపోతే ఇక్కడ వేరియేషన్ అనేటటువంటి స్టెప్స్లో చూపించాము మేము. నెక్స్ట్ మనకి మైక్రో ప్రాపగేషన్ అనేటటువంటిది ఒక టాపిక్ ఉంది. అంటే మైక్రో ప్రాపగేషన్ ఆర్ క్లోనల్ ప్రాపగేషన్, ఈ టెక్నిక్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడగొచ్చు. ఆల్రెడీ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగారు. మైక్రో ప్రాపగేషన్, క్లోనల్ ప్రాపగేషన్ అనేటటువంటి టెక్నిక్ని అడగడం జరిగింది. ఇందులో 5 స్టెప్స్ ఉంటాయి. 0 స్టెప్, 1, 2, 3, 4 స్టెప్స్ ఉంటాయి అండ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. అదే ఈ మైక్రో ప్రాపగేషన్ టెక్నిక్ని మనం హార్టికల్చర్లో ఏ మొక్కల్లో ఉపయోగిస్తున్నాము అనే దానికి సంబంధించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్లో మీకు చెప్పాం. ఇక్కడేమో షుగర్ కేను, బనానా, గువా, గ్రేప్స్, యాపిల్స్, దీస్ ఆర్ ద ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్ గురించి. క్రైసాంతిమం, రోజ్ ప్లాంట్స్, దీస్ ఆర్ ద ఫ్లోరల్ ప్లాంట్స్ గురించి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ హార్టికల్చర్లో ఈ టెక్నిక్ని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారు అన్నప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్తో మనం ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యూనిట్ టాపిక్స్ మీకు. అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ లోపల ఏముంది, హిస్టరీ ఆఫ్ ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్ ఉంది. దానిలో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అని చెప్పేసి ఇదొక కాన్సెప్టు. సెల్ కల్చర్, క్యాలస్ కల్చర్, మెరిస్టమ్ కల్చర్, ఆర్గాన్ కల్చర్. మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్లో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అన్నప్పుడు చెప్పచ్చు. టోటిపోటెన్సీ షార్ట్, అంటే మిమ్మల్ని ఇప్పటివరకు ఎగ్జామినేషన్లో అడిగింది మెథడాలజీ అడిగారు, అంటే టెక్నిక్ అడిగారు. మైక్రో ప్రాపగేషన్ గురించి అడిగారు. క్యాలస్ కల్చర్ గురించి ఎగ్జామినేషన్లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వచ్చింది. సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ కూడా వచ్చింది ఇప్పటివరకు జరిగినటువంటి లాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో. కాబట్టి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్, షార్ట్ క్వశ్చన్స్, అంటే మురాషిక్ స్కూక్ మీడియం గురించి వచ్చింది, టోటిపోటెన్సీ వచ్చింది, డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చింది. ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ వచ్చాయి మీకు ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ లోపల. కాబట్టి మ్యాక్సిమం అన్ని ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చినటువంటి టాపిక్స్ని, మన సిలబస్లో వచ్చినటువంటి టాపిక్స్ని మ్యాక్సిమం మీకు ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగిందండి. కాబట్టి మీరు చదివే ఈ క్లాస్ వినేటప్పుడు మనం నోట్స్ రాసుకుంటూ చెప్పింది పర్ఫెక్ట్గా వినగలిగితే మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. అంటే సిలబస్లో ఏం టాపిక్స్ ఉన్నాయి, మేమేం చెప్పాము, అంటే ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అన్నీ కూడా మీకు అర్థమవుతాయని చెప్పేసి మీకు ఇలాగ ఇండివిజువల్గా ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యూనిట్ టాపిక్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ యూనిట్. We are discussed the second unit in next class. Okay.